करके मैं विचरदे होया 5-6 साल हो गए। जिन्नी बारी मैं किसी थां से गया मैनू आप नूं महसूस होंदा है कि एक लीडर जिहड़ा आम भी हुंदा है वो तुहाडा फोन नहीं चुकदा। तो प्रधान जी की एक खासीयत है कि जेकर एक किधरे बिजी ने तो 10-15 मिनट बाद इन्हों का फोन जरूर आना है कि की काम है। तो अज के समय के सानू भी इहो जिहे लीडर की लोड़ है, इहो जिहे इंसान की लोड़ है जिहड़ा एक लीडर ना रह के एक दोस्त वाला फर्ज भी निभावे, भरा वाला फर्ज भी निभावे ते समाजिक तौर के उत्ते। दुखिया साहब मैं किदा ना लवां, इस इलाके में बहुत महान हस्तियां हुई ने जिहड़ियां श्रोमणी अकाली दल के नाम सुने। और मैं समझदा जिहड़ी पिछली पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी नाल समझौता होने कारण बहुत सारे साडे नौजवान वीर ने ना वो कौंसलर की इलैक्शन लड़ सके, ना उन्होंने चैंस MLA की इलैक्शन लड़ सके। अखीरली वारी सरदार सोहण सिंह जी सिब्बल 1986 के 84 तो बाद 1985 MLA की इलैक्शन अकाली दल की टिकट ते लड़ी सी। उस तो बाद मैं कुछ समझ नहीं आया क्योंकि साडा समझौता हो गया। समझौता होने तो बाद ये टिकट MLA की भी भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਵੀ हैं 99% ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿੰਟਾ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਮਜਬੂਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਲ ਬਾਂਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, बड़ा काम किया। लेकिन अज मौका आया, मौका यह आया कि असीं अपनी पार्टी के नुमाइंदियां मल्होत्रा साहब चुन सकें। अज मौका आया, सारिया सीटां ही कौंसलर दी साडे कोल ने, MLA भी साडी पार्टी वालों लड़नगे, MP भी साडी पार्टी वालों लड़ेगा। तो जे राज सत्ता आई तो उहदे विच भागीदारी सारियां नूं शहरी बने। लेकिन चैलेंज है बड़ा वड्डा। चैलेंज ये है भी साडे जिहड़े दुश्मन ने वो बड़े चलाक ने, उन्होंने को बड़े बड़े साधन ने, भावें वो कांग्रेस पार्टी है, भावें वो BJP है, भावें कोई होर है। ये मैं समझदा इन्होंने को बड़े साधन ने, ये लोगों में बड़ा झूठ बनाते, बड़े बेईमान ने। और हमेशा ही पंजाब नाल पंजाबियों नाल खास तौर पर साडे सिखां नाल हमेशा ही उन्होंने मतरी मान वाला सुन। और जे अज असीं लग जाइए गुरशा साहब, मैं समझदा भी सेंटर हल्का उहदे विच साडे बहुत सारे बड़े काबल मल्होत्रा साहब वर्गे बंदे साडे नाल जुड़े ने। और मैं समझदा इत्थे बहुत सारी वोट जिहड़ी है वो चाहती है श्रोमणी अकाली दल, उन्हां तक अप्रोच करन दी लोड़ है, मेहनत करन दी लोड़ है। जे हुण तो ही पार्टी का एक वर्कर हरेक इलाके में, हरेक महल्ले में, हरेक गली में घर घर अप्रोच करे तो कोई कारण नहीं कि सानू ताकत ना मिल सके। बड़ी वधिया लड़ाई असीं जीत सकते हैं। और मैं समझदा असीं अपना MLA भी बना सकते। उहदे लई पहलां तां सानू धड़ेबंदियां खत्म करनियां पैणगीਆਂ। उस तो इलावा जे किसी के आपस में वखरेवे ने, असीं तो दुखिया साहब बड़े लड़ते रहे, मैं गल करदा बड़ी सीधी। और लड़ाई दे विच साडा बड़ा नुकसान है। असीं बब्बू जी नूं पता है नुकसान की होया। असीं इस इलाके में घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3-4 कौंसलर अपने बना सकते सी। और लड़ाई दे विच असीं एक जिहड़ी साडे कोल सीट सी 1 या 2 मैं असीं 3-4 कौंसलर सी इस इलाके च। दुखिया साहब, मैं, सरदार गुरबचन सिंह जी छाबड़ा, सरदार स्वरण सिंह जी, उस तो बाद जीत सिंह खड़ाणा जी भी सी ना परले पासे, डंग साहब भी सी। और साडी आपसी लड़ाई के कारण BJP के समझौते के कारण ना होने के बावजूद मैं समझदा भी साडा एक भी तकरीबन कई समा इहो जिहा भी आया शहर चों साडा एक भी कौंसलर नहीं बन सका। दुखिया साहब के जींदे ही मैं सरेंडर करता। बिट्टू कोल बैठा गुरुद्वारा गऊ घर दे विच असीं इकट्ठे होए
ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖੜਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸ਼ਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੰਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਘਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ 10-12 ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ 5-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਬੱਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਲ ਬਾਂਗਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਤਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਅਨਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ, ਪਿੰਟੂ ਜੀ, ਮਿੰਟਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਖਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਆਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਦਿਆ ਤਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ
ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਖੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਪੰਥ ਜੀਵੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਸਾਡੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਖੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਲ ਬਾਂਗਾ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰੀ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਬੱਤਰਾ ਜੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਰੂਬਲ ਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ, ਭੱਟੀ ਜੀ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਟਾਈਮ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੱਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰੀ ਹੈ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਵੇ ਮੈਂ ਧਨਾੜ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗੁਨੀਆ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਤਰੇ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਰਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ, ਹਮ ਹਰਸੋ ਧੜਾ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਹਰ ਟੇਕ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10-20-50 ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜੂਗੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਪੱਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ।
ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਈਸਾਈ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਸਿੱਖ। ਵਾਏ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਮਪੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਵਣਵਾਲ ਪਾਵਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧੜਾ ਮੇਰਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣੂ ਤਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਲਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ। 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਜੂ? ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 100 200 500 ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਕਾਦੀ? ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਆ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਟਾਇਆ ਨਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ GST ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਾ ਦੇ 2-2000 ਰੁਪਏ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਲੈਂਦਾ 2-4000, ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਨਾ GST ਸਮਝ ਆਈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਾਲ ਬਾਂਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਲੀ ਜੀ ਤੇ ਆ ਰੂਬਲ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਰੰਗ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜੁੱਡੋ ਜੁੱਡੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 4 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਰਲ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੋਲੋ ਨਾ, ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਣ, ਫੜ ਲਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਡਰਾਮੇ ਬਾਜੀਆਂ 4.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਬੇਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ। ਧੀਆਂ ਪੈਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਪਾੜ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾੜ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾੜ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੇ ਹੋਏ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਰੁੜੂਗਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨੂਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਗਾ। ਕਹੀਂ ਹਮ ਮੰਦਿਰ ਕहीं मस्जिद बना बैठे, किसी ने बड़ी थोड़ी गल कही है, कहीं हम मंदिर कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं कभी मंदिर कभी मस्जिद जा बैठे। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਡਬਲ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਤੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਿਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ 50 ਗੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਊਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਕਿੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ 50 ਗੱਜ ਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿ 50 ਗੱਜ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 14,000 ਗੱਜ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਇੱਕ 50 ਗੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਜੱਜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੂਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਬਾਬਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਬਰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ 3 ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਟਰ, ਨਾਰਥ ਤੇ ਵੈਸਟ, ਇਹ 3 ਹਲਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਈਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਈਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਜੀ ਜੀ ਆ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੌਂ ਖਾਣ ਦਾ? ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਝੂਠ। ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਦੇ, ਜੈ ਪਾਵੇ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਸਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸਦਾ ਬੱਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਖਿਨਵੇਂ ਥਾਪ ਥਾਪਨਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈਦਾ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਦੇਣਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸੀ, SC ਦੇ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਟਤਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੱਜੀ ਜਾਣ, ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਦੁਖੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮੀ ਕਿਸਕੋ ਰੱਬ स्वामी। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ,
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਗੀਨੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੋਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਅਹੁਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨੋਤਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੋਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਆ, ਘੜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਟਾਕਾ ਪੈਣਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਬਸ। ਬਸ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ 5 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਲੱਡ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरदीप सिंह गोशा जी ने अपने दिल में डुगाइया तो अपना प्यार जताया है सारे नौजवानों सारियां बीबियां नाल। मैं कुछ समझदार है ਬਾਰੇ ਖਿੱਚਣੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਤ ਕੱਢਿਆ 300 ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਬੈਠੇ 300 ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਬੈਠੇ 300 ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੀਪ ਸੀ और साढ़े ना भुल्लर साहब सारे ग्रुप साढ़ा जो खालसा बात कटे उस तो बाद खालसे निशान बन गया गुरदीप सिंह गोशा। और इन्हों का मैं डी सी बिंद्रा जी दो मिनट से बेनती करांगा पट्टी साहब वालों भी धन्यवाद करते हो क्योंकि बहुत सीनियर बंदे बैठे हैं। पट्टी साहब उन्होंने वाले धन्यवाद साझा धन्यवाद कर दो जो कि ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ 5000 ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਲ ਜੀ, ਮਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੰਟਾ ਜੀ, ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਲੀ ਜੀ, ਰੂਬਲ ਜੀ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਦਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਰੂਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਦਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਗਾੜਾ ਛੱਡਤਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਗਾੜਾ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੂਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਨ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।